واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 191 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، سورت آل عمران کی اس آیت میں اللہ نے اہل ایمان کو یہ مژدہ سنایا ہے کہ کفار تمہارے خلاف کتنا ہی بڑا لشکر اکٹھا کر لیں، اگر تم اپنے ایمان پر قائم رہے تو تم اپنے آپ میں قلیل تعداد ہونے کے باوجود کوئی کمزوری نہیں پاؤ گے اور اللہ تمہارا مددگار اور سازگار ہوگا۔ یہ تھی وہ قوت جسے رومی نہیں سمجھ رہے تھے۔ مختصر بات یہ کہ کفار کو شمشیر پر بھروسہ تھا اور اہل ایمان کو اپنے ایمان پر تکیہ تھا، اور وہ شمشیر کو بات کا درجہ دیتے تھے۔ ناظرین، جنرل تھیوڈور اور اس کے ساتھی جرنیل بہت پریشان تھے کہ اپنی فوج اور لوگوں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف کس طرح نکالا جائے۔ اتنے میں انہیں آسمان سے ایک مدد مل گئی۔ وہ اس طرح کے اسکندریہ سے کچھ دستے کمک لے کر آ گئے۔ یہ قیرس نے بھیجے تھے۔ یہ بزنطیہ سے آئے ہوئے تازہ دم دستے تھے اور ابھی یہ مجاہدین اسلام کے مقابلے میں نہیں آئے تھے۔ اس کمک کے ساتھ چند ایک مبلغ بھی تھے جنہیں قیرس بزنطیہ سے ساتھ لایا تھا۔ معلوم ہوا کہ ایسے کئی ایک مبلغ ارد گرد کی بستیوں میں پھیلا دیے گئے ہیں جو لوگوں کو مذہب کی طرف اور مسلمانوں کو شکست دینے کی طرف مائل کر رہے ہیں۔ کریون میں جو مبلغ آئے انہوں نے آتے ہی لوگوں سے ملنا شروع کر دیا۔ تھیوڈور نے انہیں بتا دیا تھا کہ ان لوگوں پر مسلمانوں کا خوف غالب آ گیا ہے، یہ خوف رفع کرنا ہے۔ ناظرین، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ مجاہدین کا لشکر اس لڑائی کے فوراً بعد وہاں سے چل پڑتا۔ اپنے شہیدوں کی تجہیز و تکفین کرنی تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی بھی لازمی تھی، اور انہیں کچھ دنوں کی مہلت دینی تھی کہ ان کے زخم بہتر ہو جائیں۔ لشکر کو کچھ آرام بھی دینا تھا۔ رومیوں کے گھوڑے اور ان کے ہتھیار بھی اکٹھے کرنے تھے، اور ایسے بے شمار ہی کام تھے جو کر کے وہاں سے کوچ کرنا تھا۔ مجاہدین کی جو مستورات لشکر کے ساتھ تھیں انہیں دور پیچھے چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ میدان جنگ کی زد میں نہ آئیں۔ انہیں آگے بلا لیا گیا تاکہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی وغیرہ کے سلسلے میں اپنا کام کریں۔ عمرو بن عاص جلدی میں تھے تاکہ دشمن کو کہیں سنبھلنے اور تیاری کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ پھر بھی کم و بیش ایک مہینہ گزر گیا، اور اس ایک مہینے میں کریون میں اور ارد گرد دور دور تک کے علاقے میں ایک تبدیلی رونما ہو گئی جو مجاہدین کے لیے اچھی نہیں تھی۔ یہ تبدیلی وہ مبلغ لائے تھے جنہیں قیرس بزنطیہ سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ ان مبلغوں کے متعلق تاریخ میں کوئی زیادہ تفصیلات نہیں ملتی، لیکن ان کی کارکردگی اور پروپیگنڈے سے جو اثرات سامنے آئے ان سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ تو کی ہی تھی، لیکن لوگوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں لانے کے لیے کچھ اور ہی پروپیگنڈا کیا تھا، اور ایسے طریقے استعمال کیے تھے کہ لوگ ان سے متاثر ہو گئے۔ کریون کے ارد گرد کی آبادیوں اور چھوٹی بڑی بستیوں میں یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف کریون میں فیصلہ کن جنگ ہوگی اور اس میں ہر عیسائی کا شامل ہونا مذہبی فریضہ ہے۔ ان مبلغوں نے اور تھیوڈور کے آدمیوں نے بھی ارد گرد کے علاقے میں مسلمانوں کے خلاف اچھی خاصی نفرت پیدا کر دی۔ پروپیگنڈا کچھ اس قسم کا ہوا کہ مسلمان لوٹ مار کے لیے آ رہے ہیں اور عورتوں کے معاملے میں وہ وحشی ہیں اور بچوں کو قتل کرنا ایک کھیل سمجھتے ہیں۔ لوگوں سے یہ بھی کہا گیا کہ مسلمان سب سے پہلے بستیوں پر ٹوٹ پڑیں گے اور انہیں اجاڑ کر رکھ دیں گے اور اس کے بعد قلعے کو محاصرے میں لے لیں گے۔ اس پروپیگنڈے کا جس پر مذہب کا رنگ چڑھا ہوا تھا، یہ اثر ہوا کہ ارد گرد کی بستیوں کے وہ لوگ جو ابھی جوانی کی عمر میں یا لڑنے کی عمر میں تھے کریون شہر میں اکٹھے ہونے لگے، اور وہ جرنیل تھیوڈور کو اپنی خدمات اس طرح پیش کرتے تھے کہ انہیں فوج میں شامل کر لیا جائے۔ وہ لوگ جو لڑنے کے قابل نہیں تھے اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے جرنیلوں کو ہر طرح کے تعاون اور امداد کا یقین دلا رہے تھے۔ مختصر یہ کہ لوگوں میں بیداری پیدا ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنے دلوں سے مسلمانوں کا خوف جھٹک ڈالا تھا۔ بعض مورخین نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ لوگ اس قدر خوف زدہ تھے کہ وہ اکٹھے ہو گئے اور انہیں بتایا گیا کہ اس خوف سے نجات کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ اکٹھے ہو کر اپنی فوج کا بازو مضبوط کریں۔ قبطی عیسائیوں کی اچھی خاصی تعداد مجاہدین کے لشکر کے ساتھ ہی پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ قبطی لڑنے کے لیے نہیں بلکہ امدادی کاموں کے لیے لشکر کے ساتھ تھے۔ مثلا کسی گہرے اور چوڑے نالے پر پل بنانا ہوتا تو یہ قبطی بناتے تھے، یا راستے میں کوئی اور رکاوٹ آ جاتی تو وہ اس رکاوٹ کو ہٹاتے تھے۔ ان کاموں کے لیے وہ لشکر سے خاصا آگے آگے جاتے تھے۔ مصری بدو بھی لشکر میں شامل تھے اور وہ باقاعدہ لڑائی میں شریک ہوتے تھے۔ لڑنے کے علاوہ رسد اکٹھی کرنے کا کام انہوں نے اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ ان کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک برتاؤ بہت ہی اچھا تھا۔ مال
गनीमत में से इन्हें पूरा पूरा हिस्सा मिलता था। मुसलमानों के इस किरदार से वो इस कदर मुतमईन थे कि अपने घरों को कभी वापस जाने की बात ही नहीं करते थे। मुसलमानों का जासूसी का निज़ाम हमेशा बड़ा ही कारआमद रहा है। हालांकि उन्होंने ईसाइयों और यहूदियों की तरह कभी लड़कियों को इस्तेमाल नहीं किया था। जासूस मुजाहिदीन हर भेस बदल लेते और अपनी असलियत को छुपा लेते। कभी तो वो अपने आप को यकीनी मौत या गिरफ्तारी के खतरे में डाल लिया करते थे। उमर बिन आस ने अपने जासूस आगे भेज रखे थे। अब जासूसों ने सिपा सलार उमर बिन आस को पूरी रिपोर्ट दी थी कि बस्तियों में सिकंदरिया से कुछ ऐसे लोग आए हैं जो यहाँ के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ उकसा रहे हैं और इन्हें बेबुनियाद बातें बता रहे हैं। लोगों का जो रद्द अमल था जासूस ने वो भी बताया और फिर सिपा सलार को ये इत्तला भी मिल गई कि ये लोग भी करियून में इकट्ठे हो रहे हैं और मुजाहिदीन के खिलाफ बड़ा ही मजबूत महाज बन रहा है। उमर बिन आस ने अपने सालारों को बुलाकर इस सूरत हाल से आगाह कर दिया था। इनका ध्यान किब्ती ईसाइयों और मिस्री बुद्धुओं की तरफ चला गया था जो मुजाहिदीन के लश्कर के साथ थे। सिपा सालार ने सालारों को इस खतरे से खबरदार कर दिया और ये हिदायत जारी की कि नज़र रखी जाए कि बाहर का कोई शख्स मर्द या औरत इन किब्तियों और बुद्धुओं के पास ना आए और इनका राबिता बाहर के किसी शख्स के साथ ना हो। इसके साथ ये ख्याल भी रखा जाए कि इन बुद्धुओं और किब्तियों के साथ अपना सलूक पहले से ज़्यादा अच्छा कर लिया जाए। अपनी मस्तूरात को भी बता दिया जाए। सिपा सलार ने कहा इन्हें बता दें कि किब्तियों और बुद्धुओं की जो औरतें इनके साथ हैं इनके साथ और ज़्यादा प्यार और शफकत से पेश आएँ और नज़र रखें कि बाहर की कोई औरत इनके पास ना आए। अगर कोई औरत आती है तो इसे मना करने की बजाय इसके साथ ईसाई की हैसियत से बात करें और भेद लें कि वो कौन है और क्यों आई है। मुझे सिकंदरिया से खबर मिल चुकी है कि कीरस मुबल्लिगों की एक फ़ौज अपने साथ लाया है। ये मुबल्लिग हर तरफ फैल गए हैं और लोगों को अपने ज़ेर असर कर रहे हैं। हमने इससे ज़्यादा बड़े ख़तरों का मुकाबला किया है और अल्लाह ने हमें कामरानी अता की है। अगर करियून में बस्तियों के लोग फ़ौज के साथ जा मिले हैं तो इससे हमें डरना नहीं चाहिए। ये एक बेलगाम हुजूम है जिसका एहसास रूमी जर्नेलों को शायद नहीं हुआ। हम इन्हें बखेर देंगे। इधर किले में जनरल थियोडोर बड़े ही पुरमसरत और फातिहाना लहजे में अपने जर्नेलों के साथ मुसलमानों को तबाह व बर्बाद करने का प्लान बना रहा था। इससे खुश होना ही चाहिए था। कुमक के आ जाने से और फिर लोगों को फौज में शामिल होने से इसके पास बेअंदाज नफरी इकट्ठी हो गई थी। इसे वो इतनी बड़ी ताकत समझता था जिससे टकराकर मुजाहिदीन पाश पाश हो जाएंगे। इन अरबों की तादाद देखो, थियोडोर ने ऐसे लहजे में कहा जिसमें गरूर और तकब्बुर की झलक थी। सल 30 की लड़ाई में उन्होंने हमारी फौज को शिकस्त दी है और बहुत ही जानी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन इनकी अपनी तादाद जो पहले ही कम थी और कम हो गई है। अब हम इतनी ज़्यादा फौज से इन्हें कत्ल और मसल कर रख देंगे। इन्हें मोहलत दो कि ये शहर का मुहासरा कर ले। तुम अंदाज़ा कर सकते हो कि ये जब शहर का मुहासरा कर लेंगे तो बिखर जाएंगे, क्योंकि मुहासरे के लिए इनकी नफरी बहुत ही थोड़ी है। इनका मुहासरा कच्चे धागे जैसा होगा। हम इन पर दस्ते बाहर भेजकर हमले करते रहेंगे और इनकी तादाद इतनी थोड़ी रह जाएगी कि ये भाग निकलेंगे या हथियार डाल देंगे। ये बात जहन में रखो कि मुसलमानों को ऐसा कमज़ोर भी ना समझना। जैसा मैंने कहा है, ये सहराई सांप है जो लंबाई में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन डसने तो आदमी चंद सांसें लेकर मर जाता है। मुसलमानों के इस लश्कर के मुतल्लिक अपने आप को किसी धोखे और फरेब में ना रखना। उन्होंने मुल्क शाम में हरकिल को ऐसी ही थोड़ी तादाद में शिकस्त दी है और मिस्र में आकर उन्होंने हमारे जर्नेल भी मार डाले हैं, जिनमें अतरबून खास तौर पर शामिल था। ये सोच लो कि अरबों को करियून में ही शिकस्त देनी है। अगर हम नाकाम रहे तो इर्द गिर्द के इलाके के जो लोग हमारे साथ आन मिले हैं वो हमारे दुश्मन हो जाएंगे और मुसलमान यहाँ से सीधे सिकंदरिया जा पहुँचेंगे और वहाँ तक के लोग इनसे मरऊब और खौफजदा हो जाएंगे। फिर यही लोग इनका साथ देंगे। अहद कर लो कि इन्हें यहीं करियून में ही ख़त्म करना है। तारीख में आया है कि जनरल थियोडोर ने आखिर में जो अल्फाज कहे थे वो ये थे, हमला आवरों और सिकंदरिया की दीवार के दरमियान हम खुद दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। करियून का किला और शहर पना बहुत ही मजबूत और चौड़ी थी। इसके इर्द गिर्द कोई खंदक नहीं खोदी गई थी, लेकिन एक चौड़ा नाला दीवार के करीब से गुजरता था। ये दरअसल एक गहरी और कुदरती नहर थी, या इसे नील की एक शाख कह लें। इसका नाम सोबान था। किले का सदर दरवाज़ा नाले की तरफ खुलता था। इस तरह ये नाला किले की दिफा का काम करता था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है। अगली वीडियो किस नंबर 192 में देखना मत भूलिएगा।